میرے مرشد پیا، میرے مرشد پیا، میرے مرشد پیا، میرے مرشد پیا، مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، نظر دل پہ جما میرے مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، ایک عجب تھا مزہ جب یہ منگتا تیرا، ایک عجب تھا مزہ جب یہ منگتا تیرا، تیرے قدموں میں تھا، تیرے قدموں میں تھا میرے مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، نفس حاوی ہوا پیاس سے کٹایا حسین نے، دور یزیدیت میں تھی برائی سباب پر، دور یزیدیت میں تھی برائی سباب پر، کنبا کٹا بچایا حسین نے، اب تو یزیدیت کا بھی نام و نشان نہیں، اب تو یزیدیت کا بھی نام و نشان نہیں، باطل کے ٹکڑے کر کے مٹایا حسین نے، باطل کے ٹکڑے کر کے مٹایا حسین نے، گلشن ہے خدا گلشن نبی کے دین کا، باقی رہے خدا یہ کہے کہ اپنے گھر کو لٹایا حسین نے، یہ کہے کہ اپنے گھر کو لٹایا حسین نے، اکبر جوان بیٹا ہوا رن میں جب شہید، اکبر جوان بیٹا ہوا رن میں جب شہید، ہاتھوں سے اپنے لاشا اٹھایا حسین نے، ہاتھ
ہاتھوں سے اپنے لاسا اٹھایا حسین نے، ننھا شہید پیاسا گیا ہے دوستوں، ننھا شہید پیاسا گیا ہے دوستوں، اصغر کو زہر خاک سلایا حسین نے، اصغر کو زہر خاک سلایا حسین نے، زینب حسین جاتے ہیں لو سب کو چھوڑ کر، زینب حسین جاتے ہیں لو سب کو چھوڑ کر، بہنا کو پھر گلے سے لگایا حسین نے، بہنا کو پھر گلے سے لگایا حسین نے، زخموں سے چور چور تھے اور بھوک پیاس بھی، زخموں سے چور چور تھے اور بھوک پیاس بھی، سجدے میں سر کو پھر بھی جھکایا حسین نے، سجدے میں سر کو پھر بھی جھکایا حسین نے، منبر پہ غر سنانا ہے تو لو آج ذکر حق، منبر پہ غر سنانا ہے تو لو آج ذکر حق، نیزے کی نوک پر بھی سنایا حسین نے، نیزے کی نوک پر بھی سنایا حسین نے، آل نبی کے نام کا نعرہ لگا وزر، آل نبی کے نام کا نعرہ لگا وزر، سوئی ہے دنیا تجھ کو جگایا حسین نے، سوئی ہے دنیا تجھ کو جگایا حسین نے، آل نبی کے نام کا نعرہ لگا وزر، آل نبی کے نام کا نعرہ لگا وزر، سوئی ہے دنیا تجھ کو جگایا حسین نے، سوئی ہے دنیا تجھ کو
جگایا حسین نے، بچپن کا وعدہ تھا وہ نبھایا حسین نے، گردن کو اپنی پیاس سے کٹایا حسین نے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا، بہتر کو لے کر سوئے کربلا، بہتر کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں، وہ دل پہ دیکھو شہادت کی دن میں چلے تیگ لے کر، ہے شیر خدا کی، ہے شیر خدا کی، اکیلے ورن کی طرف اللہ اللہ، اکیلے ورن کی طرف اللہ اللہ، لائنوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں، وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں، یہ زہرا کی جانب، یہ زہرا کی جانب، وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں، یہ زہرا کی جانب، یہ زہرا کی جانب، لائنوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر، لائنوں سے کہہ دو امت کی خاطر، حسین اپنے گھر کو لٹانے چلے ہیں سوئے کربلا، بہتر کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں، رسول اللہ صلی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، غیر ان کی
یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 مچلا ہے کی رحمت نے امید بتائی ہے مچلا ہے کی رحمت نے امید بتائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کرب و بلا کے بعد دست بلا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آج شب عاشورہ ہے عاشورہ کی رات ہے اور ہم سب یہاں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے شہدائے کربلا کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں حضرت اسٹیج پر جلوہ فرما ہے یہ وہی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے صحابہ اکرام علیہ یا رسول اللہ اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو آپ خوش نصیب ہیں یہ آل رسول کے چہروں کا دیدار بھی کیجئے اور دین مصطفیٰ بچانے کے لیے امام حسین تو بہت بڑی بات ہے حسین تو بہت بڑی بات ہے حسین کے بیٹے اجمیر کی دھرتی پر انا ساگر کو صرف اشارہ کرتے ہیں پورا ساگر ایک پہ آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملے گا تو الحمدللہ ہم سب ان کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں میں بالکل آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن سرکار کا ہمیشہ حکم ہوتا ہے جب بھی سرکار آتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں اسی حکم کے تحت میں چند منٹ بولتا ہوں اور یہ جو مائک پہ گونجنا ہے نا بندہ گونجتا تب ہے جب اس کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے یہ بزرگان دین کا یہ ہمارا کمال نہیں ہے ان بزرگوں کا کمال ہے راجستھان سے اٹھا کر اس اسٹیج پہ کھڑا کر دیا یہ خود کا کمال نہیں ہے بزرگان دین کا کمال امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں قربانی دی امام علی مقام نے اپنے بیٹوں کی اپنے بھتیجوں کی سارے خاندان کی قربانی دے کر آخر میں خود قربان ہو جاتے قربان ہو گئے دین مصطفیٰ کے لیے 3 دن
بھوکے پیاسے رہ کر ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن دین مصطفیٰ کو بچا لیا۔ اور یزید کا نظریہ یہ تھا کہ دین نہ رہے، شریعت نہ رہے۔ حسین نے کہا حسین علی اکبر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، 6 مہینے کا عسکر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین مصطفیٰ پہ آنچ آئے یہ حسین کو گوارا نہیں ہے۔ حسین کو فاطمہ نے دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ کوئی دین کی طرف انگلی کرے اور یزید جیسا کوئی بدبخت دین کی طرف انگلی کرے اور حسین چپ رہے۔ حسین کو مولا علی نے اس لیے پرورش نہیں کی تھی کہ کوئی دین پہ حملہ کرے حسین دیکھتا رہے، نہیں، حسین کی آنکھ، حسین کے کان میں مصطفیٰ نے جب آذان دی تھی تو کہا تھا خبردار حسین، اس آواز کو پہچاننا، یہ آواز کس کی ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا نانا آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں، اس آذان کو کربلا تک سلامت اور قیامت کی صبح تک سلامت رکھوں گا۔ امام علی مقام نے وہ کر کے دکھایا۔ بہرحال امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں نے جو کربلا میں قربانیاں دی اور بہادری دکھائے، خاندان آل رسول کا تو آپ بات چھوڑو، حر بن یزید ریاحی جو امام کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا 1000 کی فوج لے کر، وہ امام علی مقام آپ بار بار سنتے، وہ امام علی مقام کے دربار میں آ چکا تھا کہ سرکار مجھے معاف کر دے، آپ نے تقریر فرمائی تو وہ امام کی خیمے میں آ گیا تھا، تو حر بن یزید ریاحی اکیلا 120 یا 24 بندوں کو تو وہ اکیلا مار دیتا۔ ایک دن خیمے حسین میں آنے والے حر بن یزید کا یہ عالم ہے، تو جو حسین کے خیمے میں پلے ہیں ان بہادروں کی طاقت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ یہ تو حسین کی اجازت نہیں تھی، ورنہ حسین کی تلوار کی بات رہی، عباس کی تلوار کی بات رہی، ایک قاسم کی تلوار 22 لاکھ کو کاٹ کے رکھ دیتی، لیکن حسین کی اجازت نہیں تھی۔ ان یزیدیوں کی طاقت تھی جس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، کیا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسن کے 4 بیٹے میدان کربلا، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین نے، امام حسن نے آخری اپنی زندگی کے شہادت سے پہلے فرمایا تھا کہ حسین یہ قاسم، آج کے بعد اس قاسم کا ہاتھ تھام کے فرمایا اب اس قاسم کو احساس باپ کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے پوری زندگی اتنا پیار دیا امام قاسم کو لے کر امام علی مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جب جاتی ہے کہ حسین سارے لوگ قربان ہو رہے ہیں، یہ میرے قاسم کو بھی کربلا جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میں میرے بھائی کی یادگار، میرے بھائی کی یادگار کو اپنے کیسے اجازت دوں، یہ تو میرے بھائی کی یادگار ہے۔ حضرت ام فرح فرماتی ہے جب اجازت نہیں ملی تو لوٹ کے واپس اپنے خیمے میں گئی۔ اب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے پاس ایک تعویذ تھا جو امام حسن نے آخری مرتبہ دیا تھا، فرمایا جب کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو پہنانا۔ وہ تعویذ کھول کے اس میں جب پڑھا تو اس تعویذ کو لے کر حضرت قاسم کی والدہ فرماتی ہے چلو اب اجازت مل جائے گی۔ وہ تعویذ لے کر میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، امام حسن کی اس تحریر کو پڑھتے ہیں۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس تحریر میں کیا لکھا تھا؟ امام حسن نے لکھا تھا بھائی حسن، بھائی حسین جب کربلا کا میدان ہو، محرم کی 10 تاریخ ہو، جب تمہارا علی اکبر قربان ہو رہا ہو، عباس قربان ہو رہا ہو، اس وقت میرے قاسم کو بھی کربلا کے میدان میں اجازت دینا۔ کیوں کہ کربلا کے بعد نانا سے آپ کہو گے کہ اے نانا میں نے علی اکبر قربان کر دیا، عسکر قربان کر دیا، عباس بھائی کے بازو کٹا دیے، تو حضرت قاسم کی والدہ بھی کہہ سکے کہ یا رسول اللہ میں بھی پیچھے نہیں، میں نے قاسم
کو قربان کر دیا۔ یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم میدان میں جاتے ہیں اور تلوار چلاتے ہیں۔ ارزق پہلوان کے جو 4 بیٹے آئے تھے نا، ان چاروں کو پہلے ہی ختم کر دیا۔ ارزق بھی آیا تھا لیکن اسے بھی ایک ہی بار میں جہنم رسید کر دیا۔ یہ علی کے شیروں کی طاقت ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن امام کربلا میں صبر دکھانے کے لیے گئے تھے، جوہر دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ امام اگر کسی چیز کے بارے میں دعا کرتے تو نہر فرات کا پانی بھی آ سکتا تھا۔ جب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حسین مصطفیٰ کے نواسے ہیں، لیکن حسین کو یہاں بچانے کے لیے نہیں، حسین قربان کر کے دین مصطفیٰ بچانا تھا۔ اور اس دین کو ہمیشہ کے لیے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کر کے اس دین کو قربانی دے کر دین کو بچا دیا۔ یہ جو مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں، یہ اذان کی آوازیں آ رہی ہے، اس سے پتا چلا ہے کہ امام خود قربان ہے۔ بلا تاخیر میں حضرت پیر سید وزیر علی باپو کی بارگاہ میں دست بدستہ گزارش کروں گا، وہ مائک میں تشریف لائیں گے۔ سرکار نے ہماری آواز کو سن کر 1000 کام میں مشغول ہوئے، لیکن ننداسا سے جو بھی آواز آتی ہے اس آواز کو ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و سائم سلامت رکھے۔ بس انہی اشعار کے ساتھ میں سرکار کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ جنہیں تعصب نے مارا بلندی تک نہ پہنچے، جنہیں تعصب نے مارا بلندی تک نہ پہنچے، یقین پختہ نہیں جن کا ماں کی دعاؤں پر، یقین پختہ نہیں جن کا ماں کی دعاؤں پر، سمندر میں بھی ان کے ہاتھ میں مچھلی تک نہیں پہنچے، سمندر میں بھی ان کے ہاتھ مچھلی تک نہیں پہنچے، اور آل رسول کو تبصرہ کرنے جن کے ہاتھ میں اردو کی پہلی بھی نہیں آئی ہے۔ علی کا لال موجود ہے، دیکھتا ہے کیا؟ علی کا لال موجود ہے، دیکھتا ہے کیا؟ قدم کو چوم لے نادان سوچتا ہے کیا؟ سوچتا ہے کیا؟ کاندھے پہ پالکی اٹھا کر کرتے ہیں فخر، رضا سے پوچھ آل رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد وبارك وسلم. મને લાગે છે કે ફક્ત આ વેચા જણાને દુરુદ આવે છે, હજી દુરુદ નથી શીખ્યા. આ બાજુથી દુરુદનો અવાજ કોનો આવ્યો? ભાઈ, દુરુદ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ ઉપર આજે તો ઘણી જ ફજીલત રાખે છે. એક વખત એવો જોરથી દુરુદ પડો કે શૈતાન ઊભી પૂછડીએ બાજુ. درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد وبارك وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. راجا حسین છે મહારાજા હુસૈન છે. રાજા હુસૈન છે
મહારાજા હુસૈન છે, મઝહબ હુસૈન છે, એનું રક્ષણ હુસૈન છે. સર આપ્યો પણ હાથ ના આપ્યો યઝીદને. હક એ કે લા ઇલાહનો પાયો હુસૈન છે. તમે પોતે વિચાર કરો, આજે શબે આશરા આસુ, શબે આસુ 10 મુહર્રમુલ હરામની મુકદ્દસ રાત. જરા ઇતિહાસ ઉપર નજર કરો તો તમને જણાશે કે હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામની તૌબા કબૂલ થઈ તો આ તારીખ 10 મુહર્રમ. નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તી કિનારે લાગી તો આ તારીખ 10 મુહર્રમ. યુનુસ અલૈહિસ્સલામને મચ્છીના પેટથી નજાત મળી તો આ તારીખ 10 મુહર્રમ. હઝરત યુસુફ અલૈહિસ્સલામ અને હઝરત યાકૂબ અલૈહિસ્સલામ 40 વર્ષ વિખૂટા રહ્યા, બાપ દીકરો. પણ જ્યારે પિતા પુત્રનું મિલન થાય છે તો આ તારીખ 10 મુહર્રમ. હઝરત ઇદ્રીસ અલૈહિસ્સલામને આકાશ ઉપર ઉચકવામાં આવ્યા તો આ તારીખ 10 મુહર્રમ. હવે જ્યારે આ 10 મુહર્રમના આ બધા બનાવો બન્યા તો જરાક આપણે ઊંડાણમાં ઉતરી. હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે માં હવ્વાને પેદા કરવામાં આવ્યા ત્યારે આદમ અલૈહિસ્સલામ માં હવ્વાનું સ્વરૂપ જોઈ અને અતિ પ્રભાવિત થાય છે. દુનિયામાં નથી આવ્યા ત્યારની વાત છે. દુનિયા પર કોઈ મનુષ્ય ના હતો ત્યારની વાત છે. આદમ અલૈહિસ્સલામ અતિ પ્રભાવિત થયા અને ત્યારે અલ્લાહ તાલાએ જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામને કહ્યું કે જાઓ અને આદમને જન્નતની સૈર કરાવો. આદમ અલૈહિસ્સલામ જન્નતમાં સૈર કરતા એક મકામ પર પહોંચ્યા તો જોયું એક મોરાની તખત છે ને તો એક અતિ સ્વરૂપવાન, અતિ હસીન, અતિ ખૂબસૂરત બીબીમાં બેઠા. બીબીમાના ગળામાં હાર છે, જગમગાટ કરે છે, માથા ઉપર તાજ છે, જરા હરાન કરે છે, બંને કાનમાં ઝુમખા છે મોતી, પણ એક લાલ અને એક લીલો. હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ એ બીબીમાને જોઈ અને અતિ પ્રભાવિત થયા. પૂછે છે, યા અલ્લાહ, આ બીબીમાં કોણ છે? જવાબ મળ્યો, આદમ સય્યદુલ અંબિયા મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, જેના વાસ્તે, જેના વસીલે, જેના માટે તમને પેદા કર્યા, એ એમની દુઃખ કરે નેક અકર બીબી માં ફાતિમા. અને આ ગળામાં હાર એમના શોહરે નામદાર હૈદરે કર્રાર હઝરત અલીઉલ મુર્તઝા મૌલા અલી મુશ્કિલ કુશાના અનવારો છે. માથા ઉપર તાજ એમના પિતાશ્રી હઝરત મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે તમામ નબીઓના સરદાર છે એમના તરફે સંકેત આપે છે. અને બંને કાનોમાં અલગ અલગ બાલીઓ, એકમાં લાલ એકમાં લીલી. એટલે હા, એમના પુત્રો હઝરત હસન અને હઝરત હુસૈન તરફ સંકેત કરે છે. યા અલ્લાહ, એક લાલ શા માટે ને લીલો શા માટે? આદમ અલૈહિસ્સલામ સવાલ કરે તો કહેવામાં આવે છે, હે આદમ, જે લીલા કલરનો બાલી છે, રીંગ છે લીલા કલરની, એ એમના પુત્ર હઝરત ઇમામ હસન તરફ ઇશારો કરે છે. હસનને ઝેર દેવામાં આવશે અને એને ગળે હસનનું શરીર આખો લીલો થઈ જશે. અને જે લાલ રીંગ છે, લાલ બાલી છે, લાલ બાલી ઇશારો કરે છે એમના નાના પુત્ર હઝરત ઇમામ હુસૈન તરફ કરબલાના મેદાનમાં એમને શહીદ કરી નાખવામાં આવશે. વિચાર કરો, દુનિયા ઉપર મનુષ્યનો વસવાટ નથી ત્યારથી આ બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અને પછી એક નબીના યુગમાં આ કરબલાની બસારતો દેવામાં આવતી રહી. જ્યારે નૂહ અલૈહિસ્સલામનો યુગ આવ્યો, પાણી વરસ્યો, નીચેથી પાણી ઉબલ્યો, ઉભરવા લાગ્યો, નીચેથી પાણી ઉભરે છે, ઉપરથી પાણી વરસે છે.
નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તી જે છે વાણ હોડકો, એ કશ્તીમાં નૂહ અલૈહિસ્સલામ કુલ 82 જણાઓ એમની સાથે લઈને 82 જણાઓને સવાર કરે છે અને કશ્તી કરે છે. તરતા તરતા આખી દુનિયા ઉપર કરે છે. પછી હું એમ કહું કે આપણા નંદાસરમાં આપણે કશ્તી આવી તો અમારી જ્યાં પછી કોઈ કે અહીંયા નબીઓના સરદાર, રસૂલોના ઇમામ મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો કુટુંબ આવી અને રોકાશે અને શહીદ થશે એટલે તમને પણ અહીંયા એટલે રોકવામાં આવે છે. નૂહ અલૈહિસ્સલામના યુગમાં કરબલા ફેમસ. એ જ રીતે જ્યારે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામનો યુગ આવ્યો અને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે જ્યારે પુત્રની કુરબાની આપી હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ, અને એ ઘણી કિતાબોમાં મેં તો જોયેલું છે કે તે વખતે હસનૈન કરીને જામીન પડે છે એમની રૂહ, યા અલ્લાહ ઇસ્માઈલને બચાવી લે, એને બદલે અમે એ કુરબાની આપી. એટલે એમની આ દુઆ કબૂલ થઈ અને ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામને બદલે જન્નતમાંથી દુંબો આવે છે. અને જ્યારે હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ દુંબાને કુરબાન કરી ચૂકે છે ત્યારનો અજીબ મંજર હતો, અજીબ મંજર હતો. પુત્ર પિતાને કહે છે કે પિતા, તમે તમારી આંખો પર પટ્ટી બાંધી લેજો, મારા હાથ પર બાંધી લેજો. પિતા કહે છે દીકરા આંખો પર પટ્ટી શા માટે? તો પુત્ર કહે છે કે ક્યાંક તમારો પિતૃત્વનો જોશ ઉભરી ના આવે અને તમારા હાથ ડગમગે નહીં એટલે. અને તારા હાથ પર બાંધવાનું કે મારા હાથ જો છૂટાવાનું તળપું તો પછી લોહી તમારા કપડા ઉપર ઉડે, મારા કપડા ઉપર ઉડે અને કદાચ મારી માં ન જોઈ શકે એટલે. પણ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ આ મુશ્કેલીમાંથી પાર થઈ જાય છે. ત્યારે એને એમ થાય છે કે કદાચ ઇસ્માઈલની કુરબાની આપી તો વધુ સવાબ થાય. ત્યારે અલ્લાહ તાલા તરફથી જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ આવે છે અને કહે છે, હે ઇબ્રાહીમ, તમે વધુ મોહબ્બત કેનાથી કરો છો મારા પુત્ર? કે એનાથી વધીને બોલે મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહની ઔલાદ છે, એટલે આલે મોહમ્મદ. આલે મોહમ્મદ થી, રસૂલના ઘરવાળાઓથી, રસૂલની ઔલાદથી મોહબ્બત કરવી એ તો ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની સુન્નત છે. જે ઇબ્રાહીમી હોય એને જ આ સુન્નત નસીબ થાય, નમરૂદીને આ સુન્નત નસીબ ન થાય. આલે મોહમ્મદ. અને ત્યારે અલ્લાહ તાલા કહે છે જિબ્રીલના વાસ્તે, તો કરબલામાં આલે મોહમ્મદ હું શહીદ કરાવીશ અને તમારી એ ઈચ્છા આ રીતે પૂરી થશે. ટૂંકાણમાં એવો કોઈ યુગ ન હતો કે જેની અંદર કરબલા ફેમસ ન હોય. કરબલાની શોહરત થતી ગઈ, શોહરત થતી ગઈ, શોહરત થતી ગઈ, ત્યાં સુધી કે હવે આપણે એને ફરી અને રિવર્સમાં જોઈએ. આદમ અલૈહિસ્સલામ જન્નતમાંથી નીકળ્યા અને પછી રડવા લાગ્યા. અનાજ ખાધું હતું, અનાજ ખાવાને કારણે એમને એમ થયું કે મેં આ ભૂલ કરી. એમ થયું, એમને ભૂલ હતી નહીં પણ એમ લાગ્યું કે મેં ભૂલ કરી છે, એમને લાગ્યું એટલે રડે છે, તૌબા કરે છે. 350 વર્ષ સુધી આદમ અલૈહિસ્સલામ રડતા રહ્યા અને પછી એક સવાર અરફાતના મેદાનમાં જે આદમ અલૈહિસ્સલામ અને ત્યાં જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ આદમ અલૈહિસ્સલામની બાજુમાં આવીને અઝાન આપે છે. કોણ અઝાન આપે છે? જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ. આપણા નંદાસર માટે હું વાત કરું, આ મસ્જિદ અલ્લાહ તાલા એને આબાદ રાખે. મસ્જિદમાં અઝાન દેવા માટે જે લડાઈ ને ઝઘડા થતા હતા એમને હું પૂછું કે ભાઈ ઉર્દુમાં ફર્ઝ કેટલા? એ તો આવડતા નથી. ઊંધી સીધી અઝાન દેવી છે અને એની અંદર પણ સમાપણું દેખાડવું છે. અરે ક્યાં તો એ વળી મૂકો, આ તો શરીયતનો મસલો છે. મસ્જિદોમાં ડાંગો નહીં ઉતરે ને મસ્જિદમાં લડાઈ નહીં થાય. પહેલે તમને કોઈ કહેવા વાળો ના હતો, હવે કહેવા વાળા છે હોય એટલું સમજી લેજો. હવે ઘણા કહેવા વાળા છે. અઝાન
जिब्रील अलैहिस्सलामની સુન્નત, जिब्रील अलैहिस्सलाમે અઝાન આપી અને એની અંદર જ્યાં આવ્યું અશહદુ અન્ના મુહમ્મદર રસૂલુલ્લાહ, આદમ अलैहिस्सलाम ચમકીને દુઆ માંગે છે આદમ अलैहिस्सलाम પછી. આદમ अलैहिस्सलामની દુઆના શબ્દો ધ્યાનથી સાંભળજો. રબ્બના ઝલમના અનફુસના وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا أسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أي الله تعالى सवाल करूं છું मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीले અને એમની ઓલાદને વસીલે. આદમ अलैहिस्सलामની દુઆ ને તે વખતે દુઆ કરું. આદમ अलैहिस्सलामનું રડવું બંધ 350 વર્ષ મળે. હવે બિલકુલ બે વાતો. એક આદમ अलैहिस्सलामने જન્નત મૂકવી પડી, બીજું આદમ अलैहिस्सलामનું રડવું બંધ થયું, ત્રીજું આદમ अलैहिस्सलामની મુલાકાતમાં હવાથી થાય છે. આ ત્રણ વાતો ધ્યાન રાખો. પણ કરબલામાં આવી જાવ તો હઝરત ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન જે કરબલામાં બચી ગયેલા હતા, હઝરત ઇમામ હુસૈનના પુત્ર સાહબજાદા, 10મી મુહર્રમથી જ એનું રડવાનું શરૂ થાય છે. એટલું રડે છે કે ખાણું સામે આવી જાય તો ખાણાની થાળી આંસુઓથી ભરાઈ જાય. આદમ अलैहिस्सलामનું રડવું બંધ થયું ને ઝૈનુલ આબિદીનનું રડવું શરૂ. આદમ अलैहिस्सलामની માં હવાથી મુલાકાત થાય છે. પતિ પત્ની મળ્યા. જ્યારે કરબલામાં ઇમામ હુસૈન અને શહેરબાનુ અલગ થયા. ઇમામ હુસૈન અને રબા બિન્ટ અમરુલ કૈસ ઇમામ હુસૈનની બીજી પત્ની એ પણ અલગ થયા. ઇમામ હુસૈન અને લૈલા બિન્ટ અબી મુર્રા એમની ત્રીજી પત્ની એ પણ અલગ થયા. હઝરત અબ્બાસ અને અબ્બાસની પત્ની હઝરત રૂકૈયા એ પણ અલગ થયા. અહીંયા મુલાકાત થાય છે પતિ પત્નીની અને અહીંયા અલગ થાય છે પતિ પત્ની. તમે જોતા જાઓ. નૂહ अलैहिस्सलाम 6 મહિના સુધી કષ્ટી ફરતી રહી, ઓળખો ફરતો રહ્યો. 6 મહિના પછી જુદી પહાડ ઉપર જઈને ઓળખો અટકી. 10 મુહર્રમ મંજિલ મળી ગઈ, ધ્યેય આવી ગયો, સ્ટેશન આવી ગયો. પણ 10 મુહર્રમ હવે અહેલે બેત માટે નક્કી નથી કે ક્યાં ક્યાં એમને ફરવું પડે. અરે મદીનાથી મક્કા, મક્કાથી કરબલા, કરબલાથી કૂફા, કૂફાથી શામ, દમસ્ક, ઠેક ઠેકાણે અને ઠેક ઠેકાણે ફર્યા પછી પણ હેન્ડ્રોની માર, રસ્તામાં કાંટા, ચાલી ન શકે સાહબજાદા હઝરત ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન તો એટલું ફટકારવામાં આવે કે ચમડી ફાટી જાય અને ખૂન નીકળે. આ 10મી મુહર્રમ, 11મી મુહર્રમ, તમે વિચાર તો કરો કેટલો ઉલટો નકશો નજર આવે છે. હજી આપણે આગળ જઈએ તો હઝરત યાકૂબ अलैहिस्सलाम અને હઝરત યુસુફ अलैहिस्सलाમ, 10મી હઝરત યુસુફ अलैहिस्सलाम અને યાકૂબ अलैहिस्सलाम પિતા પુત્ર ભેગા થાય છે 10મી મુહર્રમ. જ્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનને કેદ કરીને એ લોકો લઈ જાય છે. કોઈ કે કહ્યું, ઓ ઇમામ, ઓ ઝૈનુલ આબિદીન, ઓ શહેજાદે હુસૈન, તમે તો યુસુફ अलैहिस्सलामની સુન્નત અદા કરી કે યુસુફ अलैहिस्सलाમને પણ કેદમાં નાખવામાં આવ્યા હતા અને તમને પણ કેદમાં નાખવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ બીજું ફર્ક હજારા. યુસુફ अलैहिस्सलामની કેદ અને ઝૈનુલ આબિદીનની કેદ વચ્ચે 1000 ગણો ફર્ક છે. कैद यूसुफ की कैद आबिद फर्क हजारा. यूसुफ कैद अकेला होया, यूसुफ कैद अकेला होया. मेरे डाल के पर्दा डाला 40 साल पिछू यूसुफ बल पाया बाप के भाइया पर रोज कयामत तक हो गई मेरे बाप की भाइया. आबिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन અને યુસુફ अलैहिस्सलामની કેદમાં તો ઘણો ફરક છે કે યુસુફ अलैहिस्सलाम એકલા જ કેદ થયા હતા, તો મારા સાથે તો મારા કુટુંબની માઓ, બહેનોની દીકરીઓ છે અને તે પણ એમની ચાદરો છીનવી લેવામાં આવી, એમના બુરખા છીનવી લેવામાં આવ્યા.
એમને ઊંટી પીઠ પર ખુલ્લી પીઠ પર બેસાડવામાં આવી અને દર બદર ભટકાવવામાં આવી. અને 40 વર્ષ પછી તો યુસુફ અલૈહિસ્સલામ યાકૂબ અલૈહિસ્સલામથી મળી શક્યા ને, પણ હવે કયામતના દી લગી હું મારામાંથી નહીં મળી શકું, મારો બાપ મારાથી અલગ થઈ ગયો છે. અહીંયા ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનનું રણું શરૂ થાય છે. ત્યાં યુસુફ અલૈહિસ્સલામ અને યાકૂબ અલૈહિસ્સલામનું મિલન થાય છે, અહીંયા વિછોડા થાય છે, જુદાઈ થાય છે. ઈસા અલૈહિસ્સલામ, યહયા અલૈહિસ્સલામ 10 મુહર્રમના જન્મે છે. ઈસા અલૈહિસ્સલામની માં, પવિત્ર માં હઝરત મરિયમ, એમની ગોદ ભરાય છે, ગોદમાં લાલ આવે છે. પણ કરબલાના મેદાનમાં હઝરત રબા બિન્તે અમરુલ કૈસ, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનની પત્ની, એમની ગોદમાંથી હઝરત અલી અસગરને છીનવી લેવામાં આવે છે. હઝરત અલી અસગરને શહીદ કરવામાં આવે છે. વિચાર તો કરો, 6 મહિનાના લાડલાને શહીદ કરવામાં આવે. અરે તમારો ઝઘડો હતો તો હુસૈનથી હતો. તમે બે ચાહતા હતા તો હુસૈનની ચાહતા હતા. દુશ્મનાને અહેલે બેત ઉપર લાનતો કયામતના દી લગી. પણ આ નાના બાળકને શું કસૂર કે જેને તમે પાણી તો ન આપ્યું, પણ પાણીને બદલે તીર આપ્યું, અને તે પણ તીર મારનાર ફોર્મુલા ઇબ્ને કાહિલ, લાનતો દુશ્મનાને અહેલે બેત. જરા પણ આપણે દયા ખાતી. પછી આગળ વધો, ત્યાં ગોદ ભરાવાની, અહીંયા ગોદ ખાલી થઈ. અને બરાબર 27 રજબ તમને ખબર છે ને, હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મેરાજમાં ગયા અને 27 રજબ હઝરત ઇમામ હુસૈન મદીનાને મૂકે છે. મદીનાને મૂકીને 27 રજબના રાતના બહાર નીકળે છે. હવે સવાલ એક થાય છે, મદીનાને મૂકવું શું એટલું સહેલું છે? મદીનાને મૂકવું શું આસાન છે? જેઓ હજ કરી આવ્યા છે, જેઓ ઉમરો કરી આવ્યા છે, ફક્ત 8 દિવસના મહેમાન મદીનાના, અને એ મદીનાને મૂકે છે તો કેટલું રડે છે, ત્યાં કેટલું તડપે છે મદીનાની યાદમાં. અને આ હુસૈન જેણે મદીનાની ગલીઓમાં બાળપણ વિતાવ્યો, જેના માટે મદીનાની ગલીઓમાં જન્નતથી કપડા આવ્યા, જેના માટે મદીનાની ગલીઓમાં જન્નતથી ખાણા આવ્યા, જેને મદીનાની ગલીઓમાં જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ હિંચકા નાખતા હતા, એ હુસૈન જેના નાનાનો મજાર મદીના શરીફમાં, એને મદીનો મૂકવો પડે તો કેટલો રંગ હશે, જરા વિચાર કરજો. પછી 27 રજબ હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મેરાજમાં ગયા અને અર્શનો દરવાજો ખટખટાવે છે. અને અહીંયા ઇમામ હુસૈનનો સર મુબારક નેઝા ઉપર બલંદ કરવામાં આવે છે અને કૂફાના દરવાજે પહોંચે છે. અને કૂફાના દરવાજે જ્યારે ઇમામ હુસૈનનો સર મુબારક પહોંચે છે તો કૂફાના દરવાજા ઉપર પહેલેથી જ એમના ભાઈ હઝરત અબ્બાસનો સર, હઝરત મુસ્લિમનો સર પહેલેથી જ લટકતો હતો, પહેલેથી લટકતો હતો. હવે મુસ્લિમની શહાદતને કેટલો ટાઈમ થયો વિચાર તો કરો તમે. જીલહજમાં હઝરત મુસ્લિમની શહાદત થઈ તો જીલહજના 20 દિવસ એટલે જીલહજ, પછી જીલહજ પછી આવે મોહરમ, તો મોહરમ એટલે મોહરમની 20મી તારીખ સુધી એટલે 2 મહિના સુધી હઝરત મુસ્લિમનો સર કારબોન કૂફાના દરવાજા પર લટકતો હતો. અને જ્યારે અહીંયાથી ઇમામ હુસૈનનો સર મુબારક નેઝા ઉપર નીકળે છે ત્યારે ત્યાં બંને ભાઈઓ વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે એ મારી અંદર બયાન કરવાની તાકાત નથી, તમારી અંદર સાંભળવાની તાકાત. સરથી સર મળે છે અને એકબીજાથી વાતચીત કરે છે. કરબલાના મેદાનમાં જે કંઈ થયું એને અહેલે બેત ક્યારે પણ નહીં ભૂલી શકે. અને કયામતના દી લગી દુશ્મનાને અહેલે બેત ઉપર લાનત મોકલતા રહેશું. અને આ દુશ્મનો પૈકી ગ્રુપ એવો પણ છે કે જ્યારે ના લાનત તો ન કરવી જોઈએ, જો લાનત ન કરવી જોઈએ તો કહેવા વાળા તારા બાપ ઉપર લાનત. આ દુશ્મને અહેલે બેતના સાથીદાર, દુશ્મને અહેલે બેતના વફાદાર, તારી ઉપર તારા ખાનદાન ઉપર લાનત. તું અસલી નથી, જો અસલ હો તો તું અહેલે બેતનો તરફદાર હો, પણ તું અહેલે બેતનો ગદ્દાર છે. તમે જોતા જાઓ, આ બધું બનાવો. હવે આવી જાઓ પાછા મદીના શરીફ. હઝરત ઇમામ હુસૈનનો બાળપણ એક વખતનો બનાવ. હઝરત ઇમામ હુસૈન સવારના પોતાના ઘરમાંથી નીકળી અને મસ્જિદ નબવી શરીફ તરફ ચાલ્યા જાય છે. હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સજદામાં હતા. ઇમામ હુસૈન જઈ અને હુઝુરની પીઠ ઉપર સવાર થઈ જાય છે.
હુજુરે સજ્જો લાંબો કરી અરે કાંઈ સમજ્યા? કાંઈ સમજ્યા? તમારી ઓલાદ તમને અલ્લાહના zikરથી રોકે છે, અલ્લાહનો zikr કરવા દેતી નથી, અને નબીની ઓલાદ નબીને અલ્લાહના zikરમાં વધુ લગાવે છે. આટલો ફરક છે તમારી ઓલાદ અને નબીની ઓલાદ. અહીંયા તસ્બીહો પડાતી ચાલી. ઇમામ હુસૈન જ્યારે ઉતર્યા પીર મુબારક ઉપરથી, સહાબાએ સવાલ કર્યો, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, કઈ આયત નાઝિલ થઈ? એટલે આયત નાઝિલ નથી થઈ. તો આટલી વાર લાગી? વાર એટલે લાગી કે નમાઝમાં મારો હુસૈન મારી પીઠ ઉપર સવાર થઈ ગયો. તો યા રસૂલલ્લાહ તમે તસ્બીહો પડી? બોલે હા, મેં તસ્બીહો પડી નમાઝમાં. તસ્બીહ એકી પડવાની હોય, 3, 5, 7. મૌલાના વિચારો તસ્બીહો 11 પડે તો પાછળવાળા ડાંગલી ઉભા થઈ જાય. એમ આટલી વાર લાગી? એટલે મૌલાના નમાઝમાં તમારી મરજી પ્રમાણે પડાવે, કહેવાનો મતલબ એ. ઘણા ગામોમાં આવું ચાલે, પણ હવે ચાલવા નહીં દેતી. તો આકા ફરમાવે છે કે મેં બહુ તસ્બીહો પડી. સજદાની તસ્બીહ સુબાન રબ્બિયલ આલા, 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 સુબાન રબ્બિયલ આલા 72 વખતની તસ્બીહ પડી. આ 72 વખતનો સાંભળીને ઇમામ હુસૈન ઉછળવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા, રસ્મ કરવા લાગ્યા, ઝૂમવા લાગ્યા. મસ્જિદમાંથી બહાર નીકળી આવે છે, મદીનાની ગલીઓમાં રસ્મ કરતા જાય છે, મસ્તીમાં ફરતા જાય છે. મદીનાની ગલીઓમાં શોર છે કે આજે ઇમામ હુસૈન, આજે હુસૈન એના નાનાની પીઠ ઉપર સવાર થઈ ગયા, અને નાના જે છે એને નમાઝમાં તસ્બીહો લંબાવી દીધી. 72 તસ્બીહો પડી. માં ફાતિમા તો ઝહરા રઝિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હા દરવાજા પર ઊભા હતા, પડદાની આગળ. હુસૈન આવે ગલે લગાવી દીધે, લાડલા નાનાની પીઠ ઉપર સવાર થઈ ગયો, તે પણ નમાઝમાં. તે આવું શા માટે કર્યું? તો ઇમામ હુસૈન કહે છે, માં મારા અને નાનાની વચ્ચે સાંકેતિક વાતચીત થઈ છે. સાંકેતિક સમજો છો ને? ઈશારાની વાત, કોડ વર્ડ. સાંકેતિક વાતચીત થઈ છે. તો માં કહે છે, દીકરા શું સાંકેતિક વાતચીત થઈ? તો ઇમામ હુસૈન કહે છે, હે માં, આજે નાનાએ મારા માટે સજદાને લાંબો કર્યો અને 72 વખત તસ્બીહો પડી છે. તો નાનાના દીધેલા સજદાને બચાવવા માટે હું કરબલામાં મારા 72 જાનની તારો શહીદ કરાવીશ. વિચાર કરો, કેટલી ખબર, કેટલી હદે કે 72 ને લઈને જવાનું છે. એક વખત જ્યારે ઇમામ હુસૈનનો જન્મ થયો ત્યારે જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ આવે છે મુબારકબાદ દઈ, અને પછી જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ રડે છે, આહો જારી કરે છે, આગ્રહ કરે છે. હુઝુર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે જિબ્રીલ, મુબારકબાદનો સમય છે, તમે તો આગ્રહ કરો છો, રડો છો, કાકલુકી કરો છો, ગિરિયાઓ જારી કરો છો, દૃષ્ટિ રડો છો, કારણ શું? જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, આ તમારો લખતે જીગર જેનો જન્મ અત્યારે થયો છે, એને તમારી ઉમ્મત કરબલાના મેદાનમાં 3 દિવસ ભૂખ્યો તરસ્યો રાખીને શહીદ કરશે. અને પછી જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ ત્યાંની માટી ઉપાડે છે, હુઝુરને આપે છે, આ માટી કરબલાની, આ માટી લઈને શહીદ કરવામાં આવશે. હુઝુર એ માટી શીશીમાં ભરે છે, શીશીમાં માટી ભરી અને માં ઉમ્મે સલમાને આપે છે. માં ઉમ્મે સલમા એટલે હુઝુરની પવિત્ર પત્ની, ઉમ્મતની માં, હુસૈનની નાની. હુસૈનની નાની માં ઉમ્મે સલમા, માં ઉમ્મે સલમાને આપે છે. હું વિચારતો છું, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, આ માટીના હકદાર તો હઝરત અલી છે, એમને આપવી જોઈએ. આ માટીની હકદાર તો માં ફાતિમા છે, એમને આપવી જોઈએ. આ માટીની હકદાર તો ઇમામ હુસૈનના ભાઈ છે, હઝરત હસન, એમને આપવી જોઈએ. એને બદલે તમે હસનને નથી આપતા, ફાતિમાને નથી આપતા, અલીને નથી આપતા, નાની માં હઝરત ઉમ્મે સલમાને આપો છો. કારણ તો જિબ્રીલે કહ્યું હતું કે જ્યારે તમારો આ લખતે જીગર કરબલામાં શહીદ થશે ત્યારે આ માટી રક્ત બની જશે, લોહી બની જશે, ખૂન બની જશે.
જવાબ મળે છે કે જ્યારે આ માટી પોતાની તાસીર દેખાડશે, રક્ત બનશે, લોહી બનશે, ત્યારે રુધિર બનશે, ત્યારે આ તાસીર જોવા માટે હઝરત અલી જીવંત નહીં હોય, ફાતિમા જીવંત નહીં હોય, હસન જીવંત નહીં હોય, એ લોકો તે વખતે આ દુનિયામાં નહીં હોય, પડદો કરી ગયા હશે, પણ ફક્ત મેં સલમા જીવંત હશે એટલે એ માટી એમને આપે. કોણ ત્યારે કેની વફાત હશે એ બધું નથી. એક વખત બચપનમાં હઝરત ઇમામ હુસૈન રમતા હતા હુઝુર અલૈહિસ્સલામના પવિત્ર આંગણામાં, અને જબ્બાનો બટન જે હતો એ ટાઈટ. હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જુએ છે ને જબ્બાના બટન ખોલી નાખ્યા, તો આખો જે ગલો હતો એ ઉઠી આવ્યો, અંદર બેસી ગયો ગળા. ત્યારે હુઝુર અલૈહિસ્સલામ હાથ ફેરવીને રડે છે. ત્યારે જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ આવે છે અને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, આ જ્યાં હુસૈનના ગળામાં આ જબ્બાનું નિશાન છે એ જગ્યાએ હુસૈનનું ગરદન શહીદ કરવામાં આવશે, અલગ કરવામાં આવશે. હુસૈન શહીદ થશે, હુસૈન કરબલામાં શહીદ થશે. હુસૈનની શહાદત વખતે કોણ હશે ને કોણ નહીં હોય, અને હુસૈનનો ગળો ક્યાંથી કાપવામાં આવશે બધી ખબર છે, આપવામાં આવે છે, કહેવામાં આવે છે, પ્રચાર કરવામાં આવે છે. પણ છતાં તમે વિચાર તો કરો, હુઝુર અલૈહિસ્સલામ દુઆ તો નથી માંગતા કે યા અલ્લાહ મારા હુસૈન કે આ બધું દૂર કર. હુઝુર માં ફાતિમા દુઆ શું નથી કરતા કે યા અલ્લાહ મારા લાલ પર આવી આફત ના નાખ. હઝરત અલીએ પણ એવું શા માટે ના કહ્યું? કારણ એ બધા જાણતા હતા કે દી અસ્ત હુસૈન દી બના અસ્ત હુસૈન, દીન પણ હુસૈન છે અને દીનનું રક્ષણ પણ હુસૈન છે. રાજા હુસૈન છે, મહારાજા હુસૈન છે, મઝહબ હુસૈન છે, એનું રક્ષણ હુસૈન છે. રાજા અને મહારાજાની વાત આવે. હવે રાજા તો જેની સત્તા હોય એ રાજા, અને એની ઉપર જેનો ઉપરી અધિકારી હોય, જેને આ ખાનની ભરતો એ મહારાજા. આજના રાજાઓ પાસે અરે હોય તોય કેટલું હોય, હોય ને કેટલું હોય, એમની પાસે સોનાની અંબાડીઓ હતી એ જ ને. વડોદરા મહારાજાની તો ખાપડી સોનાની કાઢે, કોઈ મરી જાય ને ગાયકવાડ કુટુંબમાં, વડોદરામાં રજવાડી કુટુંબમાં તો એ ઠાંકડી કાઢે સોનાની સ્ટ્રેચર, એની પ્રેમની લાશ લીધે. અરે ઠાંકડી એટલે ખાલી યાદ 5 ફૂટનું સ્ટ્રેચર, એની અંદર સોનું હોય તો કેટલું હોય. અલ્લાહ તમારી હિદાયત આપે, અરે ચાલીને જીવો તો ખરા. મારા હુસૈનનો ગુંબદ સોનાનો, મારા હુસૈનના રોજાના મિનારા સોનાના, અને હુસૈનના નહીં, હુસૈન પછી પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં ઈરાકના અહેલે ગુંબદ સોનાના, દરવાજા પ્લેટોનિયમના. હઝરત ઇમામ હુસૈનના માઝાર ઉપર જે ગિલાફ છે, ગિલાફ શરીફ 16 ની અંદર એક હીરો 1 કરોડનો, હું તો જોઈ આવ્યો છું આ એક હીરો 1 કરોડનો, એથી વધુ બાદશાહ શું હોય. અને બાદશાહ જેને પણ મળે છે હુઝુર હુસૈનના સદકે અને હુઝુરના કદમોની બરકતથી મળે છે. હુસૈની બન તો બાદશાહ છે, યઝીદી બન તો રૂસવાઈ છે. એટલે આ ઇમામ હુસૈન બધું દેખાડી દેવામાં આવે. હવે જ્યારે યઝીદી દોર આવ્યો અને યઝીદી દોરમાં ઇસ્લામને નેસ્તો નાબૂદ કરવાના પ્રોગ્રામ બનવા લાગ્યા. જો યઝીદી દોરની ખરાબી એટલે નજર સમક્ષ રાખો. દારૂ પી શકાય, હું નથી કહેતો. વરી કોઈ કે બાબાએ કહ્યું તો તકલીફમાં દારૂ પી શકાય, તમે પીએ તો શું વાંધો? ભાઈ આવજે કે હવે તમે ધારિયા લઈને નથી આવતા. બાકી મને ખબર છે મારી પહેલી તકલીફમાં ધારિયા લઈને આવતા હતા. એ ધારિયાની જગમગાટ હું ભૂલ્યો નથી. એટલે હું નથી કહેતો કે દારૂ પીવો. આ યઝીદી દોરનો એક નિયમ હતો કે દારૂ પી શકાય, પીવો દારૂ. બીજો નિયમ યઝીદી દોરનો કે મતરઈમાંથી નિકાહ થઈ શકે, મતરઈમાંથી નિકાહ કરો. ત્રીજી ખરાબી યઝીદી દોરની નેશનલ હાઈવે નંબર 8. હવે અત્યારે હું સવાલ કરીશ તો મારે જ મોઢું છુપાવવું પડશે કે ભાઈ જે હોશિયારીઓ આ વિનંતી કરી. માશાઅલ્લાહ 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 જઝાકલ્લાહ. બીજા વિચાર શું કામ કરો છો? દાઢી નથી એટલે ભાઈ અમે બધા હુસૈની છીએ.
દુઆ માંગો, અલ્લાહ તાલા હુસૈની ચરિત્ર ઉપર આપણે અમલ કરવાની તૌફીક અતા કરે. દાઢી મંડાવી, જુગાર છૂટ, શિકાર છૂટ, મસ્જિદોની અંદર કબૂતરબાજી થવા લાગી, મસ્જિદે નબવીમાં ઘોડા બંધાવા લાગ્યા. આ યઝીદી દોરની બધી ખરાબીઓ, અને તે વખતે દીન નાઝુક, દીન બીમાર, દીન સિસ્કીઓ લે છે, દીનની સકરાત ચાલે છે, દીનને જરૂર છે બ્લડિંગની. બ્લડિંગ તો સમજો છો ને, અંગ્રેજી શબ્દ છે લોહીની. દીનને જરૂર છે લોહીની, અને લોહી માટે તમને ખબર છે, કોઈ તમારો સગો દવાખાનામાં જાય ને ડોક્ટર તો જે બીમારને અપાય, તે વખતે શું ખાલિયા બહુતેર જ હતા? ખાલિયા બહુતેર જણા જ હતા. બહુતેરમાં તો નાના નાના બાળકો પણ હતા. બહુતેરની અંદર તો ઝઈફ બુઢા પણ હતા. બહુતેરની અંદર તો જવાન પણ હતા. બહુતેર જ હતા તો ઘણા હતા, ઘણા પણ એમના લોહીનો બ્લડ ઇસ્લામના લોહીના બ્લડથી નતો ભળતો. આ તો અહેલે બેતનું લોહી ઇસ્લામના બ્લડથી ભળે છે. એટલે ચાલ્યા જાવ અજમેરમાં અહેલે બેત, ચાલ્યા જાવ દિલ્હીમાં અહેલે બેત, ચાલ્યા જાવ કલિયરમાં અહેલે બેત, ચાલ્યા જાવ મુબારકપુર અહેલે બેત, ચાલ્યા જાવ કિશોરદા શરીફ અહેલે બેત. અરે જ્યાં જાઓ ત્યાં તમને અહેલે બેત મળશે, અને અહેલે બેત જ દીનનો સહારો બની શકે છે. બીજાનું આ ક્લાસ નથી. લોહી દીન પુકારે છે, મારી મદદ કરો, મારી મદદ કરો, મને બચાવો, મને બચાવો, મને બચાવો. પણ કોણ બચાવવા નીકળે? અરે એ જ બચાવવા નીકળે કે જે દીનની સાથે ઘાટ સંપર્ક ધરાવતો. એટલે હુસૈન નીકળે છે બચાવતા. હુસૈને કાફલો તૈયાર કર્યો. એ કાફલામાં ઇમામ હુસૈનના ભાઈ હઝરત અબ્બાસ હતા. અબ્બાસની પવિત્ર પત્ની હઝરત રૂકૈયા હતા. એટલે હુસૈનની ભાભી પણ થાય ને હુસૈનની મતરાઈ બેન. પછી હુસૈનની બે બહેનો માં ઝૈનબ અને માં ઉમ્મે કુલસુમ હતા. પછી હુસૈનની 3 પત્નીઓ, હઝરત રવા બિનતે અમરુલ કૈસ, હઝરત લૈલા બિનતે અબી મુર્રા અને હઝરત શહેર બારમા. એ 3 પત્નીઓ હતી હુસૈનની. એ સિવાય એમની એક મતરાયા માં પણ હતા, હઝરત ઉમ્મુલ બની, હઝરત અબ્બાસની સગી માં. એ સિવાય હુસૈનની સાહબજાદીઓમાં હઝરત ફાતિમા કુબરા હતા, હઝરત ફાતિમા સકીના હતા, હઝરત ફાતિમા રૂકૈયા હતા. હઝરત માં ફાતિમા સુગરાને નતા લીધા, કારણ કે માં ફાતિમા સુગરા બીમાર હતા, એમને તાવની બીમારી. આ રીતે મુશ્કેલથી 72 થી કંઈક ઓછા કાફલો બની અને મદીનાની એ કાફલો નીકળવાની તૈયારી કરે છે. જ્યારે કાફલો નીકળવાની તૈયારી કરે છે ત્યાંથી સાંભળજો આવે ત્યારે હુસૈનની નાની માં હઝરત ઇમામ ઉમ્મે સલમા લાકડીને સહારે આવી પહોંચી છે. એ દીકરા, તારા નાનાનો મદીના મૂકીને તું ક્યાં જા? ત્યારે હુસૈન કહે છે, નાની અમ્મા, હું મદીના જાઉં છું, કરબલા નથી જતો. કરબલા નથી જતો, અને કરબલા જવું પડે તો તમે ચાલશો? તો નાની અમ્મા કહે છે, દીકરા, આ ઝઈદી તારા નાના પાસેની કરબલાની ઘણી ફઝીલત મેં સાંભળી છે, પણ હવે મારાથી ક્યાં કઈ રીતે ચલાય કરબલા? ત્યારે હુસૈન કહે છે, નાની અમ્મા, કરબલાની ઝિયારત કરવા ઈચ્છો છો? તો નાની અમ્મા કહે છે, હા દીકરા, મારે કરબલાની ઝિયારત કરવી છે. ત્યારે ઇમામ હુસૈન ખાલી ઈશારો કરે છે, ઈશારો કરે છે, એટલે કરબલાની જમીન ઊંચે આવે છે, મદીનાનો પાલવ ઝૂકે છે, અને અહીંયાથી હુસૈન નાની અમ્માને પૂરો કરબલા દેખાડે છે. નાની અમ્મા આ કરબલા, નાની અમ્મા આ નહેર ફરાર જેનો પાણી અમારી બંધ થશે. નાની અમ્મા આ તે જગ્યા છે જ્યાં મારો જવાન અલી અકબર શહીદ થશે. નાની અમ્મા તે જગ્યા છે જ્યાં મારા નન્ના લખતે જીગર અલી અસગરને શહીદ કરવામાં આવશે. નાની અમ્મા આ એ જગ્યા છે જ્યાં કાસમના શહેરા ડોળાઈ જશે. નાની અમ્મા આ તે જગ્યા છે જ્યાં મારા ભાઈ અબ્બાસના બાજુ કપાઈ જશે. નાની અમ્મા તે જગ્યા છે જ્યાં મારી લાશ ઉપર ઘોડા દોડશે. નાની અમ્મા તે જગ્યા છે જ્યાં મારા તંબુઓ લાગશે. ઈશારો કરે એટલે કરબલાની જમીનનો પલળો પાછો નીકળ્યો.
હું તમને એ પૂછવા માંગુ છું, કેટલી હદે ખબર છે એ જવાબ દો. કેટલી હદે અને કેટલી સહન શક્તિ છે. હવે અહીંયાથી કાપડો નીકળે છે તે વખતે બનાવ અજીબ બનાવ બને છે. હઝરત માં સુગરા, ફાતિમા સુગરા, જેની અમે ઓલાદ, કાદરી ખાનના રાબોમાં ફાતિમા સુગરાની ઓલાદ, હઝરત અબ્દુલ કાદર જીલાની માં સુગરાની ઓલાદ, માં ફાતિમા સુગરા આવી જાય છે અને આવીને કહે છે કે બાવા બધાને લઈ જાઓ છો, મને એક મૂકી જાઓ છો. આખો ફળિયો, હવે આખો ફળિયો જતો હોય અને એની અંદર એક જ સાહબજાદી રહી જતી હોય, એની હાલત શું? એ તો મકાન મદીનામાં આજ તો મોજૂદ છું, હું તો જોઈ આવી એ મકાન. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનનો અહેલે બેત એ મકાન આજે પણ મોજૂદ છે મદીનામાં. એ લોકો પડું કરી લીધું છે. અંદર કૂવો છે, 2 માળ છે, અંદર નાની મસ્જિદ છે, એવું બધું. ત્યારે હઝરત ઇમામ હુસૈન અલી અકબરને કહે છે કે જાઓ અને તમે બેનને સમજાવો. અલી અકબર, हजरत ने इशारा किया अकबर को कि जाओ, असगर को बुलाओ. अली अकबर को भी हजरत ने इशारा किया ज़ैनब को कि जाओ, अकबर को बुलाओ, अली असगर को भी लाओ. आए अली अकबर तो कहा शाह में आओ, रूठी है बहन, इसको जरा जाके मनाओ. लेने इन्हें कब आओगे, इकरार तो कर लो, अरे चलते हुए जी भर के जरा प्यार तो कर लो. एक बीजा मुलाकातो થાય છે, અલવિદાની ઘડીઓ આવી જાય છે. બેન માં ફાતિમા છોકરા એક એકને મળે છે, ગળાથી કુટુંબીઓને, અને છેલ્લે અલી અસગરને લે છે. અલી અસગર તે વખતે એની ઉંમર કેટલી હતી? કોઈ પણ બોલો ફટાફટ. મૌલાના તમે બોલો. 1 મહિનો. હઝરત અલી અસગરની ઉંમર તે વખતે કેટલી હતી? 1 મહિનો. 6 મહિના તો કરબલામાં શહીદ થયા ત્યારની ઉંમર છે. હવે 1 મહિનો એટલે 1 મહિનાનો લખતે જીગર ગોદમાં હોય તો એ માની હાલત શું હોય? હું મા બહેનોને પૂછવા માંગુ છું. પણ છતાં જવું પડે છે માર રબાબને. અલી અકબરની માનું નામ માર રબાબ, રબાબ બિનતે અમરુલ કાઈસ. તો અલી અસગરને લઈ અને માં સુગરા ભેટે છે અને પછી અલી અસગરને લેવા માટે કોઈ પણ ઈશારો કરે છે. અલી અસગર આવતા 1 મહિનાનો બાળ તો પોતાની બેનથી ચોંટી જાય છે, છાતીએ લાગી જાય છે, આવવાનું નામ નથી લેતું. હવે બધા હેરાન કે અલી અકબર કેમ ના, અલી અસગર કેમ નથી આવતા. ઇમામ હુસૈનને જાણ કરવામાં આવી. ઇમામ હુસૈન અલી અસગરના કાનમાં થઈ છે. અલી અસગર ફટ દઈને બાપના ખોળામાં આવી બાળક થઈ ગયું. હવે અહીંયા લખેલું તો નથી કે ભાઈ ઇમામ હુસૈને શું કહ્યું, ટાઈમ તો કહ્યું શું કહ્યું? વલ્લાહુ આલમ. હુસૈન જાણે ને અલી અસગર જાણે, પણ આગળના બનાવો રજૂ કરે છે, આગળના બનાવો સંકેત આપે છે, આગળના બનાવો લલકારીને કહે છે કે હુસૈને કહ્યું હશે કે અલી અસગર જો તું નહીં ચાલ તો મારી કુરબાની અધૂરી રહી જશે. અલી અસગર તું નહીં ચાલ તો મારી કુરબાનીમાં ચમક નહીં આવે. અલી અસગર તું નહીં આવ. મક્કા શરીફની અંદર પણ શાબાન, રમઝાન, સવ્વાલ આ 3 મહિના, જીલકાદ આ 4 મહિના. જીલહજનો મહિનો આવે છે. જીલહજનો મહિનો એટલે હજનો મહિનો. જીલહજનો મહિનો આવે છે. હજ જે છે એ 8 તારીખથી શરૂ થાય, પણ ઇમામ હુસૈન 7 તારીખના મક્કો મૂકી દે છે. કઈ તારીખ? 7 તારીખ. રહી શકત વધુ. ચાલો છે હજ નજદીક આવે છે, મક્કામાં હજ તો કરી લીધી ના. 7 તારીખે ઇમામ હુસૈન મક્કા મૂકી દે છે અને મક્કાથી અહીંયા રવાના થાય છે કરબલા. કેટલાય કાગો આવી ગયા હતા, કેટલાય અનગિનત કાગો આવી ગયા હતા. 404 એને લીધો અને અહીંયાથી રવાના થાય. બરાબર વચ્ચે પહેલી કે બીજી મંજિલે પહોંચ્યા અને ત્યાં સામેથી એક વ્યક્તિ મળે છે. ઇમામ હુસૈન પૂછે છે ક્યાંથી આવો છો? કુફાથી આવો.
તમે હું એ તરફ જાઉં, જરા બાજુ આવો, મારે એક વાત કેવી આવનાર ઇમામ હુસેન કે નહીં, બધાની વચ્ચે આ કોઈ ઘેર નથી, બધા મહારાજ છે. ત્યારે પહેલી વ્યક્તિ કહે છે કે તમારા ભાઈ હઝરત મુસ્લિમ ભાઈ પ્લસ બનેવી, તમારા ભાઈ તમારા બનેવી હઝરત મુસ્લિમને શહીદ કરી નાખવામાં આવ્યા, એમના બાળકોને પણ શહીદ કરી નાખવામાં આવ્યા, અને ત્રણેયના સર જે છે એ કુફાના દરવાજા પર લટકાવવામાં આવેલા છે. હું મારી આંખે જોઈને આવ્યો. ઇમામ હુસેને પેલી તકલીફ કરી બધાની વચ્ચે, ભાઈ ગયું. હવે ત્યાં મુસીબતો છે, મુસીબતોનો સામનો છે. જેને જમવું હોય જઈ શકે છે ને ચાલવું હોય ચાલી શકે છે. અહીંયાથી કાપો આગળ કદમ કદમ પર ખબર આવતી જાય છે કરબલાની અંદર શું છે. પણ ઇમામ હુસેન જે છે પોતાને કાફલાને લઈને આગળ વધતા રહે. હવે બિલકુલ કરબલાની નજદીક પહોંચે છે. કરબલાની નજદીક પહોંચ્યા તો સામે જોયું હઝરત મૌલાના અહમદ નામ લીધું તકલીફ. હઝરત પોતાનું લશ્કર લઈ 150નો લશ્કર લઈને ઉભા છે કેદ કરવા માટે. જઈને પૂછે છે તમે કોણ છો? અમે હાશમી કબીલાના છીએ. ક્યાં જાઓ છો? કુફા જાય. ખાનદાન એ હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઘરથી નવા સાસના હુઝુર. એટલે સીધે સીધે તલવાર હતી. એનાથી પહેલે એ કાફલો કરસ્યો મક્કો. હુસૈને આવી અને પોતાના સાહબજાદાને પોતાના ભાઈને બધાને કીધું કે લઈને પાણી પાયો, પાણી પી લીધું. પાણી પીવા માટે રૂપિયા આપણી પાસે હરામના છે, જે આપણે ઉછાળીએ ને. હા, એમાં જ દેખાશે અમારી દરબારી શાન. વાઘનું તો જોઈએ, પછી ભલે ઘરમાં ડબલા વાગે એ છે. એટલે અહીંયા જે ભાડાના હતા ઇમામ હુસેન એમની તરફ હતી કે આ જમીનનું નામ શું? તો એ કહ્યું કે આ જમીનનું નામ ગાઝરિયા. ઇમામ હુસેન જેવી વાત ખામોશી જેવી નામ, હજી એનું બીજું નામ હોવું જોઈએ. તો બીજો જાણો કે છે કે આર્ગે નહીં નો વાત. ઇમામ હુસેન કહે છે ના, હજી એનું નામ કાંઈ હોવું જોઈએ. એક જાણો કે છે કોરે બારી, ના હજી એનું કાંઈક નામ હોવું જોઈએ. તો એક જાણો કે છે સત્ય ફરાર. ઇમામ હુસેન કહે છે કે હજી એનું કાંઈક નામ હોવું જોઈએ. હું કહું છું કે ઇમામ હુસેન ની સામે હાથ જોડીને કહી દો યાર, તમારા ઘરમાં એક મહિને થઈ જાય તો હું કહું છું ઢોલથી કાઢું જનાવો ખબર પડે. કેટલા દિવસો ત્યારે થાય ત્યારે ભાઈ જન્મના દિવસે આ તો અમારી બધું પહાડ તૂટ્યો છે. એટલે તમારા ઘરની એક મહિનાની આ કિંમત કે તમે ઢોલ ન વગાડી શકો, અને હોટેલનો જે દિવસ છે સહાબનો એ દિવસે તમે લાખની ચારે તરફ ફરી ફરીને નાખ્યા. એટલી હેરત નથી, એટલી ગેરત નથી, એટલી સમજ નથી કે આ દિવસ નાચવાનું નથી, પણ એને બેસે ચાલે સવાબ કરવાનું છે. અરે સબીલ બનાવો, ન્યાય બનાવો, નફર પડો, દુરુસ્તી કરો. એને બેસે યાદના કબ્રસ્તાને જાઓ, કબ્રસ્તાનોની સફાઈ કરો, કબ્રસ્તાન ઉપર નાખો, મરવો નાખો, ડમરો નાખો, ગુલાબના ફૂલ નાખો, એવું બધું કરો. એ ગોળ નમક, સરસવનું તેલ, કાળો કાપા અને કોળિયો 5 વાતો કરે. 12 મહિનું બરકત રહેશે. ખાવું તો તમારે છે, તમારા માટે છે. ગોળ તો ખવાય છે જરૂર પર, સરસીઓ અપરાય છે. આમે બીજું કાલના દિવસે એટલે સવારે જે કઈ વસ્તુ તમે વધુ પકવશો આજુબાજુ તકસીમ કરવા માટે, વેચવા માટે, તો 12 મહિના એ વસ્તુમાં બરકત રહેશે. એટલે જ કીધું કરજો હુસેન જે મેદાન પર આવ્યો એ કરબલાનું મેદાન છે. ઓ ગાઝરિયા નહીં, અર્ધે નેનવા નહીં, સત્ય ફુરાર નહીં, કોરે બાબી નહીં. હુસેને વાયદો કર્યો હતો નાનાની સાથે. હવે તંબુઓ લગાડવા, બોલાવો ભાઈ, બોલાવો. ત્યાં સુધી ઇમામ હુસેન આવે. માં જેનબ કહે છે ભાઈ આ જમીન પર મારે નથી રહેવી, ચાલો જલ્દી ચાલો. આવી ગઈ, આ મારાથી સેન નથી થતું. ત્યારે ઇમામ હુસેન કહે છે એ બેન જેનબ, જ્યારે જમીન બની મારા માટે, હું જન્મો એ જમીન માટે, આ જમીન મૂકીને હું ક્યાં જાઉં? આ બનાવ બની ગયો. એના પછી બીજો એ ગાઝરિયા વાસીઓની વાન હતી, એમાં આવે છે કે એ જમીન એમની માલિકીની છે. ઇમામ હુસેન એમને બોલાવે છે, એમને બોલાવીને કહે છે કે ગાઝરિયા વાસીઓ, આ જમીન તમે મને વેચાવી આપો.
વેચાતી આપે. ત્યારે એ લોકો કહે છે કે આકા અમે પણ તમારા ઘેર જો અમારી લાશોને દફન કરવા માટે. પછી ઇમામ હુસૈન બાળકો તરફ ધ્યાનિત થાય છે. ક્યાંય ગાજરીના નવ નિહાળો, તમારાથી કબરો તો ક્યાં ખોદાય? આ તમારા નાના નાના હાથ, તમારાથી આવું બધું તો નહીં થાય, પણ તમારા વડીલો આવે નહીં, તમારી માઓ એમને બહાર કાઢે નહીં, તો તમે જ રમતને બહાર આવી જજો અને ખાલી ધૂળ નાખીને અમારી લાશોને છુપાવી દેજો. આટલી આટલી વ્યવસ્થા છતાં પણ કરબલામાં 3 દિવસ સુધી ઇમામ હુસૈનની લાશ એમ જ પડી ગઈ. 3 દિવસ સુધી બીજા પણ અહેલે બેતની લાશો એમ જ પડી રહી કરબલામાં 3 દિવસ. હા, દુરૂદ પાક પઢો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના મુહમ્મદ વ આલિહી મુબારક વસલ્લમ. હવે આ 2 તારીખ, 2 તારીખ હતી 3, 4, 5, 6 અને 7, 5 દિવસ તો બરાબર રહ્યા ખોરાકના કિનારે, નદીની કિનારે. અને 5 દિવસ સુધી બધું બરાબર ચાલતું રહ્યું, પણ ત્યાંથી લગાતાર દુશ્મનોના ધારા ઉતરતા રહ્યા. હજારોની સંખ્યામાં ફોજ આવી, 22,000. 72 જણાઓની સામે કેટલા? 22,000. ને 72માં તો બાળકો ખરા, યાદ રાખજો. 72માં તો બાળકો ખરા અને 22,000ની ફોજ સામે આવી ગઈ અને નહેરે ફરાતી હટાવવામાં આવે છે, જ્યાં ફટી જવી જાય. આ હુકુમતનું કાનૂન છે. ઇમામ હુસૈન પોતાના તંબુને દૂર કરી દે છે. ઇમામ હુસૈન મજબૂત તો નતા જ, મુખ્તાર હતા. હવે દુનિયા એમ કહે છે કે ફરાતનું પાણી ઇમામ હુસૈનને નસીબ ન થયો, પણ હું એમ કહું છું કે આ ફરાત તને ઇમામ હુસૈનના હોઠ નસીબ ન થયા. વસ્તુઓ જે છે એ તમે પાબંદી લગાવી ન શકો. પાણી પર પાબંદી ન લગાવી શકાવા, હવા ઉપર પાબંદી ન લગાવી શકાવા. પછી જે પણ કુદરતી વસ્તુ છે, તડકા ઉપર પાબંદી ન લગાવી શકાય, વરસાદ ઉપર પાબંદી આપણે ન લગાવી શકીએ. આ કુદરતી વસ્તુ છે. અહીંયા પાણી ઉપર પાબંદી કોઈ કે કહ્યું છે, खुश्क होकर खाक में मिल जा खुराक, देख तुम सूखी जुबान अहले बैत. खाक हो जा, खुश्क हो जा, खुश्क होकर खाक में मिल जा खुराक, है तुझ पे देख तुम सूखी जुबान अहले बैत. सातમાં પાણી બંધ કરવામાં આવે. હા, માની લઈએ કે 7માં થોડું પાણી હશે તંબુઓમાં. આ ટાઈમ પાણી 9 પાણી ના જાય છે. 10મીની સવાર અને 10મીની સવારના જંગનો નગારો વાગે છે અને હજી તો અહેલે બેત નમાઝની જગ્યા ઉપર બેઠા હતા અને દુશ્મનોના તીર શરૂ થઈ જાય છે. એનાથી પહેલા પણ ઘણા બનાવો બને છે. ત્યાં ઇમામ હુસૈનની કરામતો પણ જાહેર થાય છે. હવે એક એક કરી અને ઇમામ હુસૈન પોતાના લખતે જીગરને મોકલાવે છે. પહેલે એક એક લડાઈ થાય ને પછી એ દુશ્મનો જો ટોળો વળીને ઘીરી લે. આ રીતે શહાદત થતી જાય અને સૈયદાનો લાલ એક પછી એક લાશ ઉપાડી લાગે. રાતનો એક બનાવ બહુ જોરદાર બને છે. એ બનાવ એ છે કે માં શહેરબાનનો એક ખ્વાબ જુએ છે. એ ખ્વાબ એ છે કે કરબલાની જમીનને એક બીબી માં પોતાના હાથોથી સાફ કરે છે. સવાલ કરશે કે આ ઝૈનબ, જ્યારે મારા લાલ ઉપર સમય આવ્યો તો તું તારા લાલને બચાવી લાવ? શું જવાબ દેશે? માં ઝૈનબ અલી અકબરને ગળે વળગી પડે છે, કે છે દીકરા એ બતાવા રજા લેવાની રીત તને શીખવાડી કોણ? અલી અકબરને રજા આપવામાં આવી. હાય, 18 વર્ષનો જવાન, ઝુલ્ફો બાજા, તારી બાગની ઉપર હમસાની ઢાલ, હૈદરે કરરાની તલવાર, હુઝુરનો જબ્બો મુબારક પહેરાવવામાં આવે છે અને અલી અકબરનો ફુલેગો બાપ નીકળે છે. બાપ જે છે ધીરે ધીરે પાછળ ચાલતો જાય છે. પાછળ ચાલતા ચાલતા એકાએક અલી અકબર પાછળ ફરીને જોયું તો જોયું બાપ આવી રહ્યો છે. અલી અકબર બાપને કહે છે, બાવા તમે તો અલવિદા કરી ચૂક્યા છો, હવે શા માટે પાછળ પાછળ આવી રહ્યા છે? ત્યારે ઇમામ હુસૈન કહે છે, બેટા જ્યાં સુધી તારી વચ્ચે ને મારી વચ્ચે દુશ્મનોનો લશ્કર
હાયલ ન થઈ જાય, અવરોધ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ફરી ફરીને મને પાછળ જોતો રહે. સમજ નથી પડતી કે આવું આવને શા માટે ભેદ આગળ ખુલી જશે. અલી અકબર જાય છે અને બરાબર જંગ લડતા અલી અકબર પાછા આવે છે. બાવા આટલા જણાને હું કતલ કરી ચૂક્યો છું, પણ હવે તો મારી જીભ સુકાઈ ગઈ છે. જ્યારે મુસ્તફા દુનિયામાં હતા ત્યારે તો એની જીભને ઘણી ચૂસી છે અને આજે છેલ્લો મોકો છે. અરે સુરત એવી જ દેખાય છે તો એ તસવ્વુર કરીને એક વખત હું જીભ ચૂસી હતી. અને અહીંયા પાછળ આવવાનો ભેદ એક છે કે દીકરા તારી જ્યારત હું કરતો રહું ત્યાં સુધી કે અલી અકબર મેદાને જંગમાં જાય છે, પહેલવાનોથી લડે છે, પહેલવાનોને કતલ કરે છે અને એક જાલિમ હસીન ઇબ્ન નમીર એનું નામ અલી અકબરના સીના ઉપર ભાલો મારે. સીનામાં આર પાર ભાલો ઉતરી જાય છે, બચ્ચું ઉતરી જાય છે અને અલી અકબર ઘોડા ઉપર બેસી નથી શકતા. ઘોડાથી નીચે આવી છે અને અવાજ આવે અદ્રિકની યા અબતા. ત્યારે હુસૈન કહે છે બેટા કોઈ મજૂરી વખતે પોતાનો બોજ માર્ગમાંથી ઉતારી દે તો પછી બોજ ઉપાડવો બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. એટલે દીકરા પછી મુશ્કેલ થઈ જશે તંબુઓ સુધી ચાલવું. છતાં અલી અકબરના ઇશરાર પર હુસૈન અલી અકબરને જમીન પર લેટા આવી છે. જબ ખાક पे लिटा चुके અને જ્યારે લીટાવી ચૂકે છે ત્યારે અલી અકબર જે છે એક ખીચકી આવે છે અને અલી અકબરનું રૂપ પરવાસ કરી જાય છે. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. जब खाक पे लिटा चुके लाशें पिसरे माम ता देर रोए फिर ये जमीन से किया कलाम मैं इब्ने मुतराब हूँ मजलूम तस्ना काम और है ये मेरा लख्त जिगर बदरा लाल फाम ईजा नबी जियो की मेरा गुलजार है बच्ची के फल से इसका कलेजा फिगार है हसरत जदा जहां से उठा है ये नाज़मीन सुन सुन की इसकी दास्तां रोएंगे मोमिनीन 18 साल की है ये दौलत हुसैन की अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की. अली अकबर की लाश जमीने करबला ऊपर से इमाम हुसैन उपाડવાની કોશિશ કરે છે તો હવે લાશ ઉપાડી નથી શકતા. અને કઈ રીતે ઉકે હું તમને પૂછવા માંગુ છું. 18 વર્ષનો જવાન હમ શકલે નબી અને જય બાપ 57 વર્ષનો એની લાશને એકલો કઈ રીતે ઉપાડે જરા તમે પોતે વિચાર તો કરો. તે વખતે તંબુનો દરવાજો ખુલે છે, ઉપડે છે પડદો અને નાના નાના બાળકો બહાર આવે છે. ગેર અહમદ હુસૈને ક્યારે કરબલામાં મદદ માટે કોઈને નથી પોકાર્યા, પણ આ એક સમય એવો છે કે હુસૈનને મદદ માટે પોકાર કરવી પડી, તે પણ બાળકો તરફ કે હે અતફાલે બની હાશિમ, હે બની હાશિમના બાળકો આવો અને તમારા ભાઈની લાશને સહારો દઈને તંબુ સુધી પહોંચાડો. બાળકો આવી જાય છે, કોઈ પગ પાસેથી પકડે છે, કોઈ માથા પાસેથી પકડે છે, કોઈ સાઈડથી પકડે છે. અલી અકબરની લાશને હુસૈન તંબુની અંદર બે હાથ નાખે છે અને અલી અકબરની લાશને જ્યારે તંબુમાં પહોંચાડે છે ત્યારે તંબુની અંદર અલી અકબરની માં લૈલા બિન્તે અબી મુર્રા, અલી અકબરની માનું નામ છે, અને લૈલા બિન્તે અબી મુર્રા જે છે એમની આંખો રોશની ચાલી જાય છે અને એક માં આવે છે અલી અકબરની લાશ ઉપર અને સબ્ર અને ધૈર્યથી આવી તો એક પછી એક કેટલી શહાદતો કરબલામાં થઈ, કેટલી શહાદતો રજૂ કરી શકાય. છેલ્લે ફાતિમાનો લાલ પોતે પોતાની તૈયારી કરી અને તૈયારી કર્યા પછી પણ ફાતિમાનો લાલ જ્યારે કરબલાના મેદાનમાં આવે છે દુશ્મનોને દુશ્મનીનો મજા ચખાડે છે અને જ્યારે આ શહીદ થાય છે તો ઘોડા ઉપર જખ્મી થાય છે, ઘોડા ઉપર નમે છે, ઘોડાથી નીચે આવે છે, સજ્જાની હાલતમાં. અત્યારે દેશનું નામ નહીં લઉં, હું એને દુશ્મન દેશ કહું, પણ ત્યાં એક લુચ્ચો છે, લુચ્ચો લીલી પાઘડી વાળો. એ લીલી પાઘડી વાળો લુચ્ચો જે છે એ હકીકતમાં અહેલે બેતનો દુશ્મન જ છે. કે છે એ ભાઈ એ સજ્જો હતો કે શું હતો એ તો અલ્લાહ જાણે. જાલિમ ડોક્ટર ઇકબાલે ની હાલતમાં એક જાલિમ ઇમામ હુસૈનના સીના ઉપર આવી જાય છે
ત્યારે ઇમામે હુસૈન એને કહે છે છાતી ખોલતો, છાતી ખોલી, તું મારો પાપી નથી, શા માટે બદનામ થા? ખોલી આવે છે, ખોલી નામનો ચાલી લાનત હોય, એના દાંત બહાર હતા સુવા. ઇમામ હુસૈન કીધે છાતી ખોલતો, છાતી ખોલી તો દાગ હતા, કોટના દાગ હતા. ત્યારે ઇમામ હુસૈન કે સદક યા રસૂલલ્લાહ યા સય્યદી મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ, આ અલ્લાહના નબી તમે સાચું કહ્યું. ત્યારે એ ઝાલિમે કીધું શું સાચું કહ્યું? ત્યારે કહે છે કે મારા નાનાએ કહ્યું કે ભાઈ હુસૈન, કરબલામાં કાબરો પુત્રો તારો લોહી ચાટે છે, કાબરો કાબર ચિત્રો પુત્રો. અને ત્યારે ઇમામ હુસૈન કહે છે એને કે જો અત્યારે જમવાનો દિવસ છે, નમાઝનો ટાઈમ છે, ખુતબો પડાવતો હશે, મારા નાનાનો ખુતબો મેમ્બરો ઉપર હશે, અને તું મારી છાતી પર બેઠો છો, જરાક સબત કરી લે, મને બીજો સજ્જો કરવા દે, અને પછી તું ભલે મારી ગરદન લગ. એમાં હુસૈન સજ્જામાં જાય છે, પણ આ ઝાલિમ સબ્ર કરી શક્યો નહીં, અને સજ્જાની હાલતમાં ઇમામે હુસૈનના સર મુબારકને હલાવ્યા. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, ઇમામે હુસૈનની પાઘડી મુબારક છીનવી લે છે. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, ઇમામે હુસૈનનો જબ્બો મુબારક ઉતારી લે છે. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, ઇમામ હુસૈનની તલવાર મુબારક છીનવી લે છે. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, ઇમામ હુસૈનની તલવાર લઈ લે છે. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, ઇમામ હુસૈનની કમાન પર કબજો કરે છે. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, ઇમામે હુસૈનના હાથમાંથી વીંટી ઉતારવા જાય છે, વીંટી ઉતરતી નથી તો આંગળીઓ કાપીને વીંટીનો કબજો કરી લે છે. તે વખતે બહેન ત્યાંથી આ બધો દ્રશ્ય જોતી હતી. આજે કઈ જગ્યા મોજૂદ છે, એનું નામ છે ટીલાઈ ઝૈનબ. માં ઝૈનબ ટીલાઈ ઝૈનબથી આખું મંદિર જોતી હતી. અને પછી માં ઝૈનબ ટીલાથી નીચે ઉતરી છે. અલ કિસ્સા ગીરતી પડતી ગઈ ફौज के कर आया नजर न फातिमा जहरा का महजबी चिल्लाई राह दो मुझे आए दुश्मना ने दी ये इब्न फातिमा है मैं जहरा की जाई हूँ दीदारे आखिरी की तमन्ना में आई हूँ जालिम ने इस तरफ को सरे पाक ले चला तड़पा जमी पे वहाँ बदने शाह करबला तबले जफर बजाने लगे दुश्मन खुदा गुल पड़ गया शहीद हुआ इब्ने मुर्तजा खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई परदेश में हुसैन से ज़ैनब पिछड़ गई. ज़ैनब પોતાના ભાઈની લાશ ઉપર જેનું માથાનું બાળકો હતો જ નહીં લટક્યા છે. ભાઈ મુબારકને છુપાવવાની કોશિશ કરે છે, અને પછી જોયું ઝૈનબે કે તંબુઓને આગ લાગી છે. ઝૈનબ તંબુઓ તરફ જાય છે, તંબુઓ માહિતી સૈયદાની બીવીમાઓ એક એક ગભરાઈને નીકળે છે. એમાં એક નાની બાળકી હતી 4 વર્ષ, એનું નામ માં સકીના. સકીનાના દામનને પણ આગ લાગી ગઈ છે. કોણે ઓળવું એ તો ખબર નથી, પણ ઝાલિમ આગળ વધે છે અને સકીનાના કાનમાં રીંગો પહેરેલી હતી સોનાની, એ ઝટકાથી રીંગોને તોડી લે છે. માં સકીનાના કાન ચીરાઈ જાય છે અને લોહી વહેવા લાગે. અને માં સકીના છતાં પણ ભટકતા ભટકતા પોતાના પિતાશ્રીની લાશ સુધી પહોંચે છે, અને પિતાની લાશને ઓળખીને માં સકીના લાશ ઉપર સૂઈ જાય છે. જે રીતે બાળકો આજે પણ નાના બાળકો માં કે બાપની છાતી ઉપર સૂતા હોય, એ રીતે માં સકીના પોતાના પિતાની લાશ ઉપર સૂઈ જાય છે. અને માં ઝૈનબ સોતા સોતા ત્યાં પહોંચી જોઈ સકીના ચાલો. પછી માં સકીનાને કહે છે, માં ઝૈનબ કે તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે આ તમારા બાવા જાનની લાશ છે? કપડા નથી, સર નથી, કઈ રીતે તમે એ લાશને ઓળખી શક્યા? ત્યારે માં સકીના જવાબ આપે છે કે હું આ લાશોની વચ્ચે ફરતી હતી, અને ત્યારે આ લાશમાંથી અવાજ આવતો હતો, એલૈયા સકીના, એલૈયા સકીના, એલૈયા સકીના, એ સકીના મારી તરફ આવ, એ સકીના મારી તરફ આવ, એ સકીના મારી તરફ આવ. તો હું સમજી ગઈ આ મારા બાપની લાશ છે. સકીનાને અહીંયાથી લઈ જાય છે માં ઝૈનબ. આ રાત કઈ રીતે વીતી તો અલ્લાહ જાણે. હવે સાંજ થઈ. સાંજના જોયું માં ઝૈનબે કે લાશો પર ઘોડા દોડાવવામાં આવે છે. હું તમને પૂછું છું કે તમે હાઈવેની મુસાફરી કરી છે? આજે પણ મેં જોયું જ્યારે હું આવતો હતો રસ્તામાં 2-3 ઠેકાણે બિલાડા કે બીજા જાનવરો મરેલા પડ્યા હતા. ત્યાં ડ્રાઈવરે ગાડીને સાઈડથી કાઢી. એવું થાય છે કે નહીં?
સાઈડ થી કાઢીએ છીએ ને, પણ આ તો આલે મુસ્તફા, આલે નબી, ઓલાદે અલી, નબીના નવાસા, નબીના લખતે જીગર, અને એમની લાશો ઉપર ઝાલિમોએ ઘોડા દોડાવ્યા, લાનત હોય એમની ઉપર. અરે શું હાલ થઈ હશે લાશોની, જરા વિચાર તો કરો. પેલા સર અલગ કરી લેવામાં આવ્યા, અરે કપડા ઉતારી લેવામાં આવ્યા, હથિયારો છીનવી લેવામાં આવ્યા, અને કમી હતી તો લાશ ઉપર ઘોડા દોડાવવામાં આવ્યા, લાશોને પાયમાલ કરવામાં આવી. હવે પાછળનો દિવસ, પાછળના દિવસે એલાન કરવામાં આવે છે, ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ. એટલે બધા મા બહેનો સૈયદાનીઓ તૈયાર થઈ ગઈ તીફા જવા માટે. ઊંટની ખુલ્લી પીઠો ઉપર એમને બેસાડવામાં આવે છે બીબીઓ. ઊંટોને બિલકુલ એ જ જગ્યાએથી લેવામાં આવ્યા જ્યાં વેરાણ શેરાણ લાશો પડી હતી. અને વેરાણ શેરાણ લાશોની વચ્ચે જ્યારે માં ઝૈનબ પહોંચ્યા, ઉપરથી ઊંટ ઉપરથી માએ આ લાશોનો મંજર જોયો, તો માં ઝૈનબે કહ્યું જે શબ્દો તારીખ તિબરીમાં આજે મોજૂદ છે, યા મુહમ્મદા સલ્લી અલૈહિલ્લાહુ મલકસ સમા હાઝા હુસૈન ઉમરા મુઝમ્મિલ બિદમા મક્તલ હાઝા તસ્ફી અલૈહા સબા યા મુહમ્મદા ઝુર્રિયતિકા બનાતે ઝુર્રિયતિકા મક્તલતા વ બનાતિકા સબા. ऐ मोहम्मद आकाशના ફરિશ્તા તમારી ઉપર રહેમતો નાઝિલ કરે છે, અલ્લાહ તમારી ઉપર દુરૂદ મોકલે છે. યા મુહમ્મદ સલ્લી અલૈહિલ્લાહુ મલકસ સમા હાઝા હુસૈન ઉમરા. આ હુસૈન છે જે દિગંબર છે, નગ્ન પડ્યા છે, જેના માટે જન્નતમાંથી કપડા આવ્યા હતા, જેને નબીએ પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડ્યા હતા, જે રડતા હતા તો નબીની ઊંઘ ઉડી જતી હતી. આજે એ હુસૈનની આ હાલત છે. હાઝા હુસૈનુલ ઉમરા મુઝમ્મિલ બિદમા, ખૂનમાં લથપથ છે, મક્તલ હાઝા, એના અંગો કપાયેલા છે, તસ્ફી અલૈહા સબા, અરે હવા એમની લાશોને દૂરથી છુપાવી રહી છે. ઝુર્રિયતિકા મક્તલતા, યા રસૂલલ્લાહ તમારું કુટુંબ, આ તમારું કબીલો, આ તમારું ઘરાણું કત્લ કરી નાખવામાં આવ્યું. ઝુર્રિયતિકા મક્તલતા બનાતેલા સબાયા, આ તમારી દીકરીને કેદ કરી લેવામાં આવે. ત્યાંથી કાપો આગળ. હેન્ડલની માર તો ખરી, યાદ રાખ, રસ્તામાં કાંટા તો ખરા, શહીદોના સર નેઝા ઉપર બલંદ, શહીદોના આગળ આગળ ઢોલ વાગે, ઢોલ વગાડવા વાળો એલાન કરતો જાય, યા અહલલ કૂફા વ શામ, એ કૂફા વાસીઓ, શામ વાસીઓ, યા અહલલ કૂફા વ શામ હાઝા સબાયા બનાતિકા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. અરે આ કૈદી બીજા કોઈ નહીં પણ રસૂલુલ્લાહની દીકરીઓ છે. કહેતા કોઈ આગળ જતા જતા કરબલાના મેદાનની બહાર નીકળીને એક બનાવ બની છે, અજીબ બનાવ બની છે. કરબલાના મેદાનના બીજા બનાવ તો ઘણા મેં જે નેઝા ઉપર ઇમામ હુસૈનનો સમબારક હતો એ ખોલીના હાથમાં હતો ને એ છટકી જાય છે, છટકીને જમીનમાં ઉતરી જાય છે. એને ખેંચીને કાઢવાની કોશિશ કરે છે તો નીકળતો નથી. ખોલી અમર સાદ લાનત હોય ગઈ, અમર સાદ પાસે પહોંચે છે ને કહે છે કે સરે હુસૈન તો અમારા હાથમાંથી નીકળી ગયો, એ નીકળતો નથી, એનું શું કરું? તો અમર સાદ જે છે એ કહે છે મારી પાસેનો રસ્તો છે, જેનો લઈ આબેદીને લાવે છે અને હેન્ડરોથી મારે છે. સમબારક જ્યાં પૂછેલો હતો ત્યાં બાલો પૂછેલો હતો ત્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનની ચમડી ફાટે છે, લોહી નીકળે છે, અને ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન ઉપર જોઈ નીકળે છે, બાવાજાન મને હેન્ડરોની માર પડે છે એની ફરિયાદ નથી કરતો, પણ તમારે કારણે કાફલો અટકેલો છે, બીબીઓ બે પડદા છે એની ફરિયાદ કરું છું. ત્યારે નેઝાની નોકથી ઇમામ હુસૈનનો સમબારક કહે છે કે મારી સકીના કરબલામાં રહી ગઈ છે, કઈ રીતે આગળ ચાલતા. હવે સકીનાની શોધ ચાલુ થાય છે. સકીના ક્યાં છો, સકીના ક્યાં છો, સકીના ક્યાં છો? એક જગ્યાએ જોઈ એક મહોત્સવમાં કાપો સકીનાને પોતાની ગોદમાં લઈને બેઠા છે. માં ઝૈનબ આગળ વધ્યા ને સકીનાની ઉચકી દીધા, અને માં ઝૈનબ એ નકાપોશને કહે છે કે બીબી માં અલ્લાહ તમને આબાદ રાખે, અલ્લાહ તમારો ભલો કરે, કે આ યતીમ બચ્ચીની તમે અહીંયા ખેરખવાઈ કરી એનું ધ્યાન રાખ્યું,
નહીં તો અમારી શું હાલત આપતા. આપણો એના વિના અટકી ગયો તો નેજાની નોક ઉપર એનો પિતાનો સર બેચેન છે એમના માટે. અલ્લાહ તમારો ભલો કરે, અમે તમારો એહસાન ક્યારે નહીં ભૂલીએ. ત્યારે મોજ જમા નકા પોસ્ટ નકા પલટીને કહે છે કે ઝૈનબ કોનું શુક્રિયા અદા કરું, પૂછું તારી દુનિયાની માં ફાતિમા. ત્યારે ઝૈનબ માં ફાતિમાને કહે છે, માં મારા ભાઈની કપડા ઉતારી લેવામાં આવ્યા ત્યારે તમે ક્યાં હતા? મારા ભાઈની લાશો પર ઘોડા દોડ્યા ત્યારે તમે ક્યાં હતા? માં 3 દિવસ અમારી પર પહાડી બંધ ત્યારે તમે ક્યાં હતા? માં અમારી ચાદરો છીનવાઈ ગઈ ત્યારે તમે ક્યાં હતા? માં બનાવવામાં આવે ત્યારે તમે ક્યાં હતા? અને ત્યારે માં ફાતિમા કહે છે કે ઝૈનબ, એ ઇમ્તિહાન તારા ભાઈનો તો હવે તારો ઇમ્તિહાન છે. કદમ કદમ પર ઝૈનબ ઇમ્તિહાન માટે તૈયાર છે. ત્યાં સુધી કુફાની અંદર ઝાલિમ ઉબૈદુલ્લાહ ઇબ્ન ઝિયાદના દરબારમાં માને પહોંચાડવામાં આવી. દાસ્તાન હજી પણ ઘણી ગંભીર અને ઘણી લાંબી છે. કરબલામાં જે કંઈ થયું એનાથી વધી અને આગળના બનાવો દર્દનાક છે. અલ્લાહ તાલા તમારા દિલોમાં મોહબ્બત અહેલે બેત સલામત રાખે. सलाम सर कटा कर वादा पूरा कर दिया शबीर ने सर कटा कर वादा पूरा कर दिया शबीर ने नाज करती लाखों सलाम है मेरे प्यारे हुसैन, मौला को सलाम है मेरे प्यारे हुसैन, फातिमा के नूर ऐन लाखों सलाम. पानी लेने को गए अब्बास जब नहरे फुरात, दुश्मनों की तेग से जिनके कटे थे दोनों हाथ, खैमे में ज़ैनब को था भाई का अपने इंतजार, तुम पे हो लाखों सलाम ऐ मेरे प्यारे हुसैन, फातिमा के. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب الدارين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خدایا پاک کے نبی کریم، خدایا پاک کے نبی کریم، کرم کریم غفور رحیم. خدایا پاک کے بڑی فاطمہ کبر قول ایمان فاطمہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيد الكونين خاتم الأنبياء کے واسطے بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. हावी हुआ हाल मेरा बुरा, तुझसे कब है छुपा, तुझसे कब है छुपा मेरे मुर्शिद पिया. फिर तवज्जो या हुसैनी नजरे मुर्शिद पिया, फिर तवज्जो या हुसैनी नजरे मुर्शिद पिया. अब ले जल्दी खबर तेरी जानिब नजर, अब ले जल्दी खबर तेरी जानिब नजर. मैंने ली है लगा
मुर्शिद पिया फिर तवज्जो बढ़ा मेरे मुर्शिद पिया फिर तवज्जो बढ़ा मेरे मुर्शिद पिया सख्त दिल हो चला अब क्या होगा मेरा सख्त दिल हो चला अब क्या होगा मेरा सख्त दिल हो चला अब क्या होगा मेरा दे दे दिल को जिला दे दे दिल को जिला मेरे मुर्शिद पिया फिर तवज्जो बढ़ा मेरे मुर्शिद पिया फिर तवज्जो बढ़ा मेरे मुर्शिद पिया तेरी बस एक